Students, today we see the electromagnetic induction. We have seen in the previous section that if we keep an electric conductor in a magnetic field such that direction of current flowing through conductor is perpendicular to the magnetic field, then force is exerted on the conductor. Because of this, the conductor moves. But if an electric conductor is moving in a magnetic field, or the magnetic field around a stationary conductor is changing, what will happen? In order to find out and answer to this question, research was done by great scientist Michael Faraday. In the year 1831, Faraday shows that an electric current can be produced in conductor with the help of moving magnet. फॅरेडेनं काय दाखवून दिलं की हलत्या चुंबकाच्या साहाय्याने विद्युत वाहकात विद्युतधारा निर्माण करता येते. हे मायकल फॅरेडे या सायंटिस्टनं आपल्याला सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज गॅल्व्हनोमीटर. गॅल्व्हनोमीटर is a sensitive device which works on the same principle as that of electric motor that we have studied earlier. इलेक्ट्रिक मोटरचे तत्व आहे, त्या तत्वावर चालणारे एक संवेदनशील उपकरण आहे. We can make some electrical instruments measurements with it. A coil is positioned between the pole pieces of a magnet in such a way that the pointer on galvanometer dial is connected to it. When a small current, for example as म्हणले 1 milliampere, flows through the coil will rotate. The rotation will be proportional to the current. Voltmeter and ammeter also works on the same principle. In galvanometer, the pointer deflects on both the sides of the zero mix depending on the direction of the current. गॅल्व्हनोमीटरमध्ये वरील तबकडीवर शून्य विद्युतधारा मध्यावर दर्शवलेली असते आणि विद्युतधारेच्या दिशेनुसार जो काटा आहे तो काटा शून्याच्या दोन्ही बाजूंकडे विचलित होतो. कलेक्ट द मटेरियल ॲज शोन इन फिगर 4.15. 4.15 या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे जर आपण परिपथ पूर्ण केलं आणि त्याच्यामध्ये गॅल्व्हनोमीटर लावला, तांब्याच्या तारेजवळ खाली चुंबकपट्टीचा उत्तर किंवा दक्षिण ध्रुव असेल, अशा प्रकारे आपण जर चुंबकपट्टी उभा केली तर काय होईल? नाउ इफ द वायर इज केप्ट मुव्हिंग ए टू बी, आपण जर वायर छेडलं, द पॉइंटर ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर गेट्स डिफ्लेक्टेड. त्यावेळेला त्या चुंबकामुळं तो गॅल्व्हनोमीटर जो काटा आहे तो काय होणार आहे? डिफ्लेक्ट होणार आहे. दिस इज कॉल्ड फॅरेडेज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. याला हेच फॅरेडेचे विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन आहे. म्हणजे आपण ए बी ही तार अशी हलती ठेवली तर गॅल्व्हनोमीटरचा काटा विचलित होतो. तर विचलित होणे म्हणजेच त्याच्यामध्ये विद्युतधारा निर्माण होते असं सिद्ध होतं. आता जर आपण 4.16 आता
तार स्थिर ठेवून जर चुंबक आपण हलवून बघितला तर तरीसुद्धा गॅलोमीटरचा काटा काय होतो, डिप्लेट होतो. मूव द मॅग्नेट विथ द वायर फिक्स्ड, द गॅलोमीटर पॉइंटर स्टील गेट्स डिप्लेक्टेड. तरीसुद्धा ह्याच्यामध्ये विद्युतधारा निर्माण होते. इफ वी कंप्लीट द सर्किट as shown in figure 4.16, discuss about and select the components as required in this experiment. If we open the plug key and make the current 0 in the coil, the pointer of the galvanometer deflects to a side, quickly comes back to 0. If the current in the coil is started again, the pointer again deflects to the other side and then returns quickly to the 0. तर आपण आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे जर परिपथ पूर्ण केलं आणि कळ खुली केली, शून्य केली, तर त्या क्षणी कुंडलाच्या परिपथातील गॅल्व्हॅनोमीटरचा काटा एका बाजूला झटकन विचलित होऊन पुन्हा शून्याकडे येतो आणि पुन्हा आपण जर परिपथकातील विद्युतधारा सुरू केल्यास गॅल्व्हॅनोमीटरचा काटा दुसऱ्या बाजूला विचलित होतो. नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड coil and the solenoid coil is displaced with respect to the coil, the current is still produced in the coil. What can be inferred from these two experiment? आत्ता जे आपण दोन जे एक्सपेरिमेंट बघितले त्यात आपल्याला काय दिसते बघा. Even if the solenoid coil is kept stationary, a change in current in the solenoid coil produced the current in the coil. If the solenoid coil is moved towards or away from the coil, we see a deflection in the galvanometer as 4.16 figure C. Also, the faster is the displacement of the solenoid, larger is the deflection of galvanometer pointer. If the current in the solenoid coil is changed, a current is produced in the coil, or if the solenoid coil is moved towards, then also current is produced in the coil. आपण ज्या वेळेला परिपथामध्ये कुंतल स्थिर ठेवून विद्युतधारेत बदल केला तरीही कुंडलात विद्युतधारा निर्माण होते. तसेच जितक्या जलद कुंतल कुंडलासमोरून बाजूला नेली जाईल तितके गॅल्व्हॅनोमीटरच्या काट्याचे विचलन जास्त होते. कुंडलातील विद्युतधारेमध्ये बदल केल्यास कुंडलात विद्युतधारा निर्माण होते किंवा कुंडलाकडे कुंतल सरकवले तरीही कुंडलात विद्युतधारा निर्माण होते. स्टुडंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज फॅरेडेज लॉज ऑफ इंडक्शन. इफ करंट इज स्विच्ड, म्हणजे आपण जर करंट बंद केला ऑर ऑफ, स्विच्ड ऑन ऑर ऑफ म्हणजे आपण विद्युतधारा बंद किंवा चालू केली इन द सॉलिनॉइड कॉईल, अ करंट इज इंड्युस्ड इन द कॉईल. त्यावेळेला आपण विद्युतधारा बंद किंवा चालू करताच कुंडलात विद्युतधारा काय होते, प्रवर्तित होते. सच ॲज इंडक्शन इज ऑल्सो ऑब्झर्वड वेन द करंट इन द सॉलिनॉइड कॉईल इज इन्क्रीज्ड ऑर डिक्रीज्ड. करंट इज इंड्युस्ड इन द कॉईल वेन इट मूव्स असाइड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द solenoid. From this experiment, it is we understood that whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, current is induced in the coil. This is known as Faraday's law of induction. म्हणजे त्या कुंडलामधून जाणाऱ्या चुंबकीय बलरेषांच्या संख्येत बदल झाला
की कुंडलामध्ये विद्युतधारा प्रवर्तित होते, याला फॅरेडेचा प्रवर्तनाचा नियम असे म्हणतात. आणि त्या कुंडलामध्ये निर्माण झालेल्या विद्युतधारेला प्रवर्तित विद्युतधारा असे म्हणतात. नेक्स्ट पॉईंट स्टुडंट इज फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. When will the induced current in the electrical conductor be maximum? It will be maximum when the direction of motion of the electric current is perpendicular to the magnetic field. In order to show the direction of the induced current, Fleming's right hand rule is very useful. The index finger and the middle finger in such a way that they will perpendicular to each other. आपल्या उजव्या हाताचा अंगठा, तर्जनी आणि मधले बोट एकमेकाला लंब करून ठेवले, लंब दिशेत धरले. इन दिस पोझिशन द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तर अंगठा काय इंडिकेट करतो? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. द इंडेक्स फिंगर द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड and the middle finger shows the direction of the induced current. अशा प्रकारे अंगठा विद्युत वाहकाच्या गती दिशा, तर्जनी चुंबक क्षेत्राची दिशा आणि मधले बोट प्रवर्तित विद्युतधारा दर्शवते. या नियमाला फ्लेमिंगच्या उजव्या हाताचा नियम असे म्हणतात. थँक्यू. They will stop here.